آج جو ہے ہم کانجوگیشن سیکھیں گے. کانجوگیشن جسے گردان بھی کہا جاتا ہے. تو کانجوگیشن ہر فعل کی ہر ورب کی سیکھی جاتی ہے تاکہ اس فعل جو ورب آپ نے سیکھا ہے وہ کسی بھی ٹینس میں کسی بھی پرسن کے ساتھ یا وہ ناؤن ہے یا پروناؤن ہے ان کے ساتھ استعمال کرنا آتا ہو. آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کو یہ میمورائز کرنا ہوتا ہے, یہ بچوں کو یاد کرنا ہوتا ہے. جیسے رائٹ کی آج ہم کانجوگیشن کریں گے یعنی اس کی گردان کریں گے تمام پروناؤنس کے ساتھ. جیسے آئی ہے یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے, وی بی فرسٹ پرسن ہوتا ہے. فرسٹ پرسن یعنی اس میں آئی جو ہے وہ واحد کے لیے ہوتا ہے, سنگولر کے لیے ہوتا ہے, اور وی جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ آئی رائٹ لگا وی رائٹ لگا, یہ آئی واحد تھا یہ جمع تھا, سمجھنا. یو رائٹ سیکنڈ پرسن کے لیے. اب یو جو ہے وہ واحد کے لیے بھی ہوتا ہے اور جمع کے لیے بھی ہوتا ہے. دونوں یو سے مراد دونوں ہوتے ہیں. جیسے یو آر اے اسٹوڈنٹ اب یو ایک کے لیے ہے, یو آر اسٹوڈینٹس اب یہ زیادہ کے لیے ہے. تو یو واحد کے لیے بھی ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. ہی ایک مرد کے لیے ہوتا ہے, ہی رائٹس. شی ایک عورت کے لیے ہوتا ہے, شی رائٹس. اٹ بے جان یا جانوروں کے لیے ہوتا ہے یا جن کی جینڈر نہ بتانا ہو, اٹ رائٹس. یہ تھرڈ پرسن میں یہ بھی سنگولر ہے, یعنی ہی شی اٹ تینوں سنگولر ہیں یعنی واحد کے لیے ہوتے ہیں. ہی مرد کے لیے ہوتا ہے, شی عورت کے لیے ہوتا ہے, اور بھی جو ہے یہ دیکھیں انگلش میں جتنے بھی ہیں باقی پروناؤن ہیں 1 2 3 اور یہ 4, یہ چاروں جو ہیں یہ کوئی آپ کو مذکر مؤنث کا نہیں بتاتے, یہ صرف واحد جمع کے لیے ہیں. اور وہ بھی مطلب یہ دیکھیں یہ واحد کے لیے ہے یہ جمع کے لیے ہے, اور یہ واحد جمع دونوں کے لیے ہو گیا ہے. اب یہ جو ہے یہ واحد کے لیے, یہ واحد کے لیے, یہ واحد کے لیے, لیکن یہ مذکر کے لیے, یہ مؤنث کے لیے, اور یہ مطلب جب نیوٹرل ہو کوئی آپ نے مذکر مؤنث نہ بتانا. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھا پھر دے جو ہے وہ جمع کے لیے, اس میں پھر مذکر مؤنث کی کوئی قید نہیں ہے. اب جو ہی ہے یعنی یہ احمد کے لیے یا اسلم کے لیے ایک نام کے لیے ہوگا, شی ایک عورت کا نام ہوگا, اور جیسے عالیہ ہے تو وہاں پہ شی آ جائے گا. اٹ جو ہے وہ بے جان کے لیے ہوگا, جیسے کیٹ ہے یا جہاں پہ آپ نے بتایا. اٹ رائٹس مطلب کوئی بھی لکھتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے لیکن ایک ہے. اب یہ چیز پہلے تو ان کو یاد کر لینا, آئی رائٹ, وی رائٹ, یو رائٹ, ہی رائٹس, شی رائٹس, اٹ رائٹس, دے رائٹس. جب پھر اس کو یہ سمجھ بھی لینا ہے کہ آئی جو ہے وہ تو واحد کے لیے ہے, وی جمع کے لیے, یو جمع کے لیے, واحد کے لیے بھی ہے, ہی واحد کے لیے, شی واحد کے لیے, اٹ واحد کے لیے, دے واحد جمع کے لیے. اب یہ جو ہی شی اور اٹ ہے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور یہ تھرڈ پرسن سنگولر کہلاتے ہیں. یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ سنگولر ہے اس کا, اور یہ تھرڈ پرسن کا پلورل ہے. سیکنڈ پرسن کا سنگولر اور پلورل ایک ہی ہے. فرسٹ پرسن کا سنگولر آئی ہے اور پلورل جو ہے وہ بی ہے. اب اصول یاد رکھ لیں ہمیشہ کے لیے, سنگولر جب سبجیکٹ ہوتا ہے چاہے وہ ناؤن ہو یا پروناؤن ہو, اس کے ساتھ آپ نے جو ورب ہے وہ بھی سنگولر لگانا ہے, جو ورب ہے وہ بھی سنگولر لگانا ہے. فار ایگزامپل ہی رائٹس. اب ورب کا سنگولر کیسے بنتا ہے؟ ورب کا سنگولر یہ جو ورب بنیادی حالت میں ہے یہ پلورل فارم میں ہے, اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کر کے اس کو ہم سنگولر بناتے ہیں. یعنی رائٹ بنیادی شکل میں ہے یہ پلورل ہے, اور رائٹس سنگولر ہو گیا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسموں کے اپوزٹ ورب کا بنتا ہے, جیسے ناؤنس کا سنگولر اور پلورل بنتا ہے, وہ قاعدہ جو ہے وہ الٹا چلتا ہے. اس کے جو ناؤن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر سنگولر حالت میں زیادہ چلتا ہے, جیسے کیٹ ہے وہ سنگولر حالت میں چلتی ہے. اس کی پلورل بناتے ہیں کیٹس, یعنی اس کے ساتھ ایس یا ای ایس لگا کے. لیکن فعل جو ہے وہ بنیادی طور پر جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے تو وہ جمع کنسیڈر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے تبدیلی کر کے, یعنی اس کے ساتھ ایس یا ای ایس کا جو ہے لاحقہ لگا کر تبدیل کر کے واحد بنا لیا جاتا ہے, یعنی سنگولر بنا لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو اصول سمجھنے کا ہے, سنگولر جب بھی سبجیکٹ ہوگا تو آپ نے ورب بھی سنگولر لگانا ہے.
जैसे सिंगुलर ही है, एक मर्द होता है, शी एक औरत होती है, इट एक औरत होती है, या असलम, असलम भी राइट्स होगा, या फिर यहाँ पे फातिमा, फातिमा भी राइट्स होगा। इसके अलावा कैट, कैट फर्ज करें काइट प्लेज, तो यहाँ पे कैट प्लेज होगा ना कि काइट प्ले होगा। कैट, कैट भी इसी तरह से हो जाएगा। अब यहां से ये चीज आप जब समझ लेते हैं तो यहाँ पे आई की बात आती है। आई है तो सिंगुलर, आई का जो कायदा होता है वो अलग से याद रखना होता है, यानी ये याद रख लें, यानी तमाम सिंगुलर के साथ जो है आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है सवाए आई के। आई को इस्तिस्ना हासिल है, एक्सेप्शन भी होती है। हर कायदा हर पे लागू नहीं आता, जबान में ये बात समझ के रखें। जबान कोई ऐसे मतलब एक बात कर दी और वही नहीं, जबान के कायदे हर बात, हर इस्तिस्ना जरूर होता है, एक्सेप्शन जरूर होती है। आई के लिए एक्सेप्शन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है आई वाहिद, लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है। अब यू वाहिद भी है, जमा भी है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल लगेगा। अब ये बात आपने समझनी है, वाहिद भी है, जमा भी है, लेकिन इसके साथ जो है वर्ब प्लूरल लगेगा। आई वाहिद है, लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल लगेगा बस। बाकी जो है वी जमा है, राइट भी जमा है, दे जमा है, राइट भी जमा है। यू वैसे हमेशा जमा का ही सलूक होता है, इसके साथ फिर वाहिद वाली बात रहती नहीं है कि आप सोचें, यानी वी यू दे के साथ आपने राइट लगाना है, ही शी इट के साथ आपने राइट्स लगाना है, और आई को अलग से याद रखें, आई के साथ भी आपने राइट लगाना है, यानी आई और वी यू दे के साथ आपने राइट लगाना है, ही शी इट के साथ आपने राइट्स लगाना है। उसके बाद जो है ये कॉन्जुगेशन जो है वो हर टेंस में है या एस्पेक्ट में है। अब ये एस्पेक्ट का लफ्ज भी आप ज़हन में डालना शुरू कर दें, आपको पता होना चाहिए कि एस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। उसके बाद ऐसा ऐसा मैं साथ साथ आपको ये भी समझाता जाऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बात बच्चों को बताऊं, लेकिन एक ही जगह पे बता देने से फिर वो बहुत ज्यादा वीडियो जो है वो तवील हो जाएगी, और जब देखते हैं ये बच्चों को नहीं पता, ये नहीं पता, तो फिर बहरहाल जो ज्यादा जरूरी है वो मैं बता देता होता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मेंशन करता रहता हूँ, ये अलग से वीडियो बना दूंगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, अब ये प्रेजेंट तमाम जो प्रेजेंट टेंस है उसके तमाम एस्पेक्ट, चार एस्पेक्ट होते हैं, याद कर लें। पहले तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये कंटीन्यूअस नाम से ही पता होगा कि ये काम हो रहा है। परफेक्ट में, परफेक्ट का मतलब मुकम्मल होता है, यानी कि जो काम मुकम्मल हो चुका होगा, डन हो चुका होगा उसके लिए। अब यहाँ पे जैसे ही आप बोलेंगे तो ये काम डन हो चुका है, इसमें भी कंटिन्यू होगा, लेकिन इसके साथ वक्त का होना भी जरूरी होगा, याद रखें। यानी ये कंटिन्यू तो होगा, साथ में वक्त भी होगा। ये काम जारी होगा, यहाँ पे आप जुमला पढ़ें, मैं लिख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा काम जारी है, हो रहा है अभी। और परफेक्ट में मैं लिख चुका हूँ, आपको पता हो जाएगा ये काम खत्म हो गया, यानी जब करने के बाद ही बोला जाता है, जब काम मुकम्मल हो जाता है तब ये बोला जाता है मैं लिख चुका हूँ, लिखते हुए तो नहीं बोला जाएगा। और ये वाला जो है ये जारी होगा, मैं लिख रहा हूं, लेकिन इसके साथ वक्त भी होगा। अब अगर आप यहाँ पे इशारे थोड़े से याद कर लें तो आपको थोड़ा सा ये नहीं कि आसानी रहती है। यानी जैसे अब ये मैं लिखता हूं, यानी ये वाला जो है आप यूं समझ लें, मैं लिखता हूं, यानी ये एक जैसे आप सर्कल सा बन रहा है, यानी बार बार हो रहा है, एक काम बार बार हो, जैसे लोडिंग का काम हो रहा होता है, यानी वो एक काम ऐसे आप बार बार होता है जब, तो ये वाला आप साइन याद कर लें, इसमें ये साइन लगा दें आप, थोड़ा सा आपको जो साइन बना लेंगे वो आपको आसानी रहेगी। मैं लिख रहा हूं, अब ये जो है आप इसके लिए जो है आप कंटिन्यू का साइन बना रहे हैं, ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू का साइन बना रहे हैं, ये इन्फिनिटी की तरह होता है, यानी कि ये जो चीज है आपको ये बताएगी कि ये जो काम है यानी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, यानी कंटिन्यू है। यानी ये ऐसे जो होता है ना ये कंटिन्यू, या ये वाला साइन आप ऐसे बना लेंगे तो ये मतलब है ये जो काम है ये कंटिन्यू है। यूं करेंगे यानी कि आप यूं कहेंगे ये काम बार बार होता है, और यूं करेंगे तो आप ये काम जो है वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। और जो काम आप मुकम्मल कर चुके हो उसके साथ ये वाला साइन रख लें, ये वाला, यानी हो गया ऐसे। मैं लिख चुका हूं, ऐसे बोलें और साथ में ये साइन बना लें। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, ये वाला साइन बना लें। मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा
हूं, अब मैं लिख चुका हूं, ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे। यानी दोबारा वक्त भी, अब ये जब साइन बन रही तो आपको ये दो दफा बनी है तो साफ है दोनों का फर्क एक दफा वक्त के साथ होगा और एक दफा वक्त के बगैर होगा। ये साइन आपने याद कर लेनी है। और अब जो बात है वही बात आ रही है कि आपने फिर याद करना, आई राइट, ही राइट्स, आई एम राइटिंग, और आई हैव रिटन, आई हैव बीन राइटिंग। अब देखेंगे यहाँ पे आई राइट हो गया, राइट का तर्जमा या राइट्स का तर्जमा आपने ये रेड वाला करना है, लिखता है, लिखता हूँ, ये 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 यानी कि राइट का तर्जुमा, ये सारा का सारा आप ट्रांसलेशन याद कर लें थे। अच्छा, आई एम राइटिंग में आप याद रखें जो एम का तर्जुमा होगा या इसके बराबर जो आएंगे इज एम आर आएंगे, उनका तर्जुमा हु हुआ करेगा। और राइटिंग का लिख रहा, लिख रहा, राइटिंग हो गया, प्लेइंग का खेल रहा, वाचिंग का देख रहा, यानी ऐसे आपने करना है। और एम का तर्जुमा है हो हूं, ये होगा। इज एम आर जो होते हैं उनका तर्जुमा आपको पता है हो हूं लेना है आपने यहाँ पे। अब ये देखिए हूं की ट्रांसलेशन बड़ी अहम है, यानी हूं हर जगह पे आ रहा है, लेकिन अभी मैं आपको साथ में बताऊंगा कि ये हूं लफ्ज तो एक ही है लेकिन ट्रांसलेशन इंग्लिश में उसकी अलग अलग आ रही है, ये बात बच्चे समझते नहीं है। अच्छा, एक लफ्ज हूं का तर्जुमा आपने कैसे करना है वो समझ के रखें। या है हो हूं, तीन होंगे, इनका कैसे करना है। अच्छा जी, आई हैव रिटन, यानी हूं का तर्जुमा यहाँ पे हैव होगा, और रिटन का मतलब लिख चुका, रिटन का हो जाए प्लेड हो जाए खेल चुका। ये चीज आपने देखनी है, यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म फेल की होती है उसका तर्जुमा आपने ऐसे क्यों करना होता है, लिख चुका कि या खा चुका, पी चुका, ऐसे। और हैव का जो फिर उर्दू में तर्जुमा बनेगा वो हूं बनता है या है बनेगा, यानी वही इज एमआर वाला तर्जुमा इसका बनना होता है, ये याद रख लें आप। और आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे हैव बीन का तर्जुमा हूं है, और राइटिंग लिख रहा। अब अगर अगर आप गौर करें, एम हैव और हैव बीन ये बराबर उर्दू में एक ही तर्जुमा देंगे, है हो हूं। एम बी हैव और हैव बीन ये हेल्पर के तौर पर जब इस्तेमाल होंगे तो ये आपको जो तर्जमा देंगे वो है हो हूं का ही होगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। यानी एम में आपके सामने अगली स्लाइड में सब कुछ आएगा, वो आप बेहतर समझ जाएंगे। इस चीज को आप गौर कर लें कि आपने जो असल गलती आती है बच्चों में वो आती है कि राइटिंग के वो तर्जमा ही नहीं कर रहे होते, वो उनको पता नहीं होता राइटिंग का तर्जमा क्या है। राइटिंग लिख रहा, रिटन लिख चुका, राइटिंग फिर लिख रहा, राइट्स लिखता, लिखता हूं, लिखता है, इस तरह होगा। फिर लिखती है, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो बहरहाल, तो अब ये गौर कर लें, इसके ऊपर आपको बहुत समझ आ जाएगी। ये बड़ी मजेदार बात है जो आपको समझनी है कि इज एम आर, ये देखें अगली स्लाइड में क्या आ रहा है, ये चीज समझ लें आप। एक तो आपको निशानी याद करनी है, हाल की क्या निशानी होती है हो हूं। माजी की क्या निशानी होती है, था थे या अलिफ छोटी ये बड़ी है। मुस्तकबिल की क्या निशानी होती है, गा गे गी। कोई जुमला भी आप बोलेंगे, अगर मैं वो स्कूल जा रहा होगा, एंड का लफ्ज आप देंगे गा, तो मुस्तकबिल का है। वो स्कूल जा रहा था तो माजी का जुमला है। ये माजी का और हाल प्रेजेंट पास्ट ये आपने समझ लेने हैं। मैं स्कूल जा रहा हूं, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि जा रहा हूं प्रेजेंट का जुमला है, हाल का जुमला है। ये निशानी जो है, एंडिंग की जो निशानी है, ये तो आप याद कर लें, ये हाल माजी और मुस्तकबिल की निशानी याद कर लें। इंग्लिश में जब ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो फिर आप समझ लें, इज एम आर डू डज हैज हैव ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होंगे, याद कर लें। या वाज वर डिड हैड ये पास्ट में इस्तेमाल होंगे। विल या शेल जो है वो मुस्तकबिल में इस्तेमाल होंगे। अब यहाँ पे जब ये इस्तेमाल होंगे, याद कर लें, जब ये इस्तेमाल होंगे तो इनका जो तर्जमा निकला करेगा वो भी समझ के रखें। यानी कि जैसे इज एम आर, इन पे गौर करें। ये है हो हूं के लिए जो हमने इंग्लिश में लेने हैं वो हमारे पास होंगे इज, एम, आर, हैव, हैज बीन, हैव बीन। ये याद कर लें, हमारे पास क्या क्या होंगे, इज, एम, आर, has, have, has, have, has been, have been, ये होंगे। या जब बुनियादी हालत में फेल हो गए, जैसे राइट है, तो अब राइट है तो साफ ज़ाहिर है
اس کا ترجمہ آپ نے رائٹ کا ترجمہ لکھتا ہے کرنا ہے پورا ہمیشہ. لکھنا نہیں، لکھنا ہوتا ہے ٹو رائٹ ہوتا ہے. یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن بچوں کو کیونکہ بتائی نہیں گئی، اس لیے لکھنا کا جو آپ نے لینا ہے وہ ٹو رائٹ لینا ہے ہمیشہ. ٹو رائٹ لکھنا، رائٹ لکھتا ہے. ٹو پلے کھیلنا، پلے کھیلتا ہے. جی امید ہے اس سبق کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. یہ سبق بہت ہی اہم ہے ٹینسز کو سیکھنے کے لیے. یہ سبق بہت بنیادی ہے. اچھا ان کو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ صرف ویڈیوز کو دکھاتے رہیں اپنے بچوں کو، چاہے وہ 1 کلاس کا ہے، 2 کا ہے، یا جو کلاس کا بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ دیکھتے 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 آہستہ 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 وہ ان چیزوں کو بھی سمجھنے لگے گا. کیونکہ ہر چیز جب کوئی چیز سیکھی جاتی ہے نا وہ وقت بھی مانگتی ہے. ایک وقت کا تقاضا ہوتا ہے، ایفرٹ کا تقاضا ہوتا ہے. ہر کام کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا کام اس کی ایفرٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب اب سازر فعل کو آپ نے سیکھنا ہے، زبان کو آپ نے سیکھنا ہے، تو اس کی زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ اسی ورب پہ لگتی ہے. اب ورب کو میں کافی دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مختلف طریقوں سے. بات یہ کہ جتنا آپ ان کو بار بار بچہ جو ہے دیکھتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا، تو میرا خیال ہے کہ وہ جلد سیکھنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں 5ویں کلاس میں بچہ ہے، 5ویں کلاس میں کوشش کر لے ٹینسز کو عبور حاصل کرنے کے. فرض کرو 5ویں میں بنیادی کچھ باتیں سیکھ جائے گا، 6ویں میں کچھ اور بڑھ جائیں گی، یعنی 9ویں 10ویں تک وہ بہترین جو ہے ٹینسز یا گرامر کو وہ پک کرنے والا بن چکا ہوگا، اور اس کی گرامر جو ہے وہ ماہر لیول کی ہو جائے گی. تو یہی چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے بچے کو شروع کروانا ہے. سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے یہ سوال نہیں کرنا خود سے، اپنے بچے کو اس پہ لگا دیں. ایک اس کی ایفرٹ درکار ہے، وہ ایفرٹ لگے گی تو ہی جا کے زبان آتی ہے. زبان میں ایفرٹ درکار ہوتی ہے، وہ وقت درکار ہوتا ہے. جب تک وہ وقت پورا نہیں ہوتا وہ چیز پوری نہیں ہوتی. کہ چاہے آپ جتنا بھی کر لیں. دیکھیں ایک مزدور ہے، وہ ایک دن میں 1000 اینٹیں اگر چنائی کرتا ہے، لگاتا ہے، تو سازر ہے اس نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے میں جا کے اس کو لگانا ہے. آپ اس مزدور کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تو 1 گھنٹے میں لگا کے دے دے. تو ہر کام کا ایک دورانیہ، ایک مدت، جیسے زبان سیکھنی تو اس کا ایک وقت ہے، ایفرٹ ہے. روزانہ 45 منٹس آپ کو لگانا ہوں گے. سال بعد آپ اس میں پھر بہت ماہر ہو جائیں گے. روزانہ 45 منٹ بچہ لگائے انگلش پہ، اس کے لگائے، لیکن وہ پھر وہی بات آتی ہے کہ کیسے لگائے. وہ تو روزانہ اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اس سے کچھ وہ مطلب اس میں گائیڈنس پوری نہیں آ رہی ہوتی بچے کی. وہ تو ویسے ہی ایک ہے، کبھی کچھ کروا دے، کبھی کچھ کروا دے، جو سامنے آ گیا اس کی ٹرانسلیشن کروا دی. کبھی اس میں زبان کو سیکھنے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. بچے کو نہیں دیکھا جا رہا کہ بچہ کہاں سے شروع کیا جائے. تو میں جو اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہوں، میں انہی ضروریات کو دیکھ رہا ہوں کہ بچے کو زبان سکھانی ہے تو کہاں سے شروع کی جائے، کیسے شروع کی جائے، کیا وہ سیکھے اور اس کو آسانی ہو.